jumping, fields are made to run, stars are made for counting and for wishes coming true. Sleep is made for dreaming, and I have dreams for you. May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. Stones are made for skipping, stories made to tell. Life is made for living, I pray you live it well. Learning comes from trying, so don't be afraid to lose. Songs are made for singing, I'll sing this one for you. May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. May the good Lord bless and keep you, fill you with His peace. His face will shine upon you, even as you sleep. Every day you're changing, sometimes I wish it wasn't true. Hearts are made for giving, I've given mine to you. May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. May you always know you have my hand to hold. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken, 'cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. 'Cause I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better.
Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ മലാഖമാർ സ്തുത്യമായിട്ട് വചനിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ മറിയം ഗർഭം ധരിച്ചു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാവുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസീത, ഞാൻ നിന്നെ ഇരുന്നിലാകട്ടെ. നന്മ പറഞ്ഞോർമ്മേ, എനിക്ക് സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാവുന്നു. ദൈവവചന മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. നന്മ പറഞ്ഞോർമ്മേ, എനിക്ക് സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാവുന്നു. ഈശോമിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. സർവേശ്വര കർത്താവേ, മലാഖ വചനിച്ചതിനാലെ നിന്റെ പുത്രൻ ഈശോമിശിഹ മാനസനായി എന്നതിനറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പങ്കപ്പാടെക്കുറിച്ചും കുരിശിനെ പ്രതികർപ്പിൻ്റെ മഹിമയെ പ്രാപിപ്പാൻ അനുഗ്രഹം നൽകണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാവുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെയും പിതാവായ ഈശോമിശിഹായിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകപുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഗർഭസ്ഥനായി മറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ചു കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് പാതാളത്തിൽ നന്നാൾ ഉയർന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ മരിച്ചവരും വാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സഭയിലും ഞാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും ഭാഗങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർത്തലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. അത്യുന്നതന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും സർവശക്തന്റെ തണലിൽ കഴിയുന്നവനും കർത്താവിനോട് എൻ്റെ സങ്കേതവും എൻ്റെ കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവവും എന്ന് പറയും. അവിടുന്ന് നിന്റെ വേടൻ്റെ കെണിയിൽ നിന്നും മാരകമായ മഹാമാരിയും രക്ഷിക്കും. തൻ്റെ തൂവൽ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് നിന്നെ മറച്ചുകൊള്ളും. അവിടുത്തെ ചെറുകളുടെ കീഴിൽ നിനക്ക് അഭയം ലഭിക്കും. അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് കവചയും പരിചയമായിരിക്കും. രാത്രിയിലെ ഭീകരതയും പകൽ പറക്കുന്ന അസത്തെയും നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇരുട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെയും നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന വിനാശത്തെയും നീ പേടിക്കേണ്ട. നിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീണാക്കാം, നിന്റെ വലതുവശത്ത് 10,000. എങ്കിലും നിനക്കൊരനർത്ഥവും സംഭവിക്കുകയില്ല. ദുഷ്ടയുടെ പ്രതിഫലം നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ കാണും. നീ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു, അത്യുന്നതിൽ നീ വാസമുറപ്പിച്ചു.
നിനക്കൊരു തിന്മയും ഭവിക്കുകയില്ല, ഒരനർത്ഥവും നിന്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കുകയുമില്ല. നിന്റെ വഴികൾ നിന്നെ കാത്തു പാലിക്കാൻ അവിടുന്ന് നിന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. നിന്റെ പാദം കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ അവർ നിന്നെ കൈകൾ വഹിച്ചുകൊള്ളും. സിംഹത്തിന്റെ അണയിലുമേ നീ ചവിട്ടി നടക്കും, യുവസിംഹത്തെ സർപ്പത്തെ നീ ചവിട്ടി മരിക്കും. അവൻ സ്നേഹത്തിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവനെ രക്ഷിക്കും. അവൻ എൻ്റെ നാമം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സംരക്ഷിക്കും. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരമരുളും. അവൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ഞാൻ അവനെ മോചിപ്പിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ദീർഘായുസ് നൽകി ഞാൻ അവനെ സംതൃപ്തനാക്കും. എൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ, നീയല്ലാതാരാണാലംബം. പാപങ്ങൾ പോക്കും കാരുണ്യമേ, പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം. സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ, നീയല്ലാതാരാണാലംബം. പാപങ്ങൾ പോക്കും കാരുണ്യമേ, പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം. ഏകാന്തരാവിൽ ദാഹാർത്തനായി നീ വിരുന്നു വന്നു. മഴയിലും വെയിലിലും കണ്ടു, ഇരവിലും പകലിലും കണ്ടു, നാഥാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. കരുണയായി കടലിലും കണ്ടു, വചനമായി തിരയിലും കണ്ടു, നാഥാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. കൂരിരുൾ നോവിലും ഇടരുമെൻ വഴിയിലും നാഥാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. യേശുനാഥ നിന്നെ കണ്ടു. വിരിയുമീതളിലും കണ്ടു, എരിയുമീ തിരിയിലും കണ്ടു, എന്നിലെ ശ്വാസമായി നീ നിറഞ്ഞു, എന്നാത്മാവിൻ നാളമായി നീ തെളിഞ്ഞു. ഈ നാദത്തിലും അതിൻ രൂപത്തിലും മഴവില്ലിലും തിങ്കളിൻ ചന്തത്തിലും ഈശ്വരമേഴിലും യേശുനാഥ നിന്നെ കണ്ടു. മഴയിലും വെയിലിലും കണ്ടു, ഇരവിലും പകലിലും കണ്ടു, നാഥാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സേറ ഇന്ന് ആദ്യമായി ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരുങ്ങി ഇന്ന്
അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്യുവിൻ്റെയും ജിഷയുടെയും ആയിരുന്നു അവളുടെ പേരിന് നോറയുടെയും കൂടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വളരെ മനോഹരമായി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, കുമ്പസാരിച്ച് ഒരുങ്ങി ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മോടൊത്ത് കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്രഹാം തറത്തിപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനെത്തുണ്ട്. അബ്രഹാം അച്ഛനെയും അതുപോലെ തന്നെ സേറായെയും കുടുംബത്തെയും ഓരോരുത്തരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ക്രിസ്തു ആകുന്നു യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സേറായ്ക്ക് തിരി തെളിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും അന്ധകാരത്തെ മുഴുവൻ നീക്കിക്കളയട്ടെ. ആമേൻ. വത്സല മകളെ, നീ മാമോദീസ വഴിയാണ് തിരുസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതും സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയായതും. അന്ന് നിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പനും തലതൊട്ടമ്മയും നിനക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈശോയെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ നീ തന്നെ ഏറ്റുപറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ച അവിടുത്തെ ഏകപുത്രൻ ഈശോ മിശിഹായിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിലും കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും നിത്യമായ ആയുസ്സിലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? മാമോദീസായിൽ നിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പനും തലതൊട്ടമ്മയും ദൈവത്തോട് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു. ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നവീകരിക്കുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവും നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്നവനുമായ പിശാചനെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആഘോഷങ്ങളെയും നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? പ്രിയ മകളെ, ദൈവം നിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാമോദീസായിൽ ചെയ്തതും ഇന്ന് ആവർത്തിച്ചതുമായ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നീ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ശരീരത്തെ മനോഹര വസ്ത്രം കൊണ്ടെന്ന പോലെ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വരപ്രസാദം കൊണ്ട് ദൈവം ഇത് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മാലാഖമാരുടെ അപ്പം നീ ഭക്ഷിക്കുവിൻ. ഈശോ എന്നും നിന്നിൽ ജീവിക്കുവാൻ നീ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം. ഒരുമയോടെ ബലി അർപ്പിക്കാം. നവമൊരു പീഠമൊരു കീട ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടിയാകം തിരുമുൻപാകയാണ് ചീട. പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം. ഒരുമയോടെ ബലി അർപ്പിക്കാം. അത്യുന്നതമാ സ്വർലോകത്തിൽ
സർവേശ്വരോ സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെന്നും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാ സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനോ സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെന്നും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശ്വരോ സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെന്നും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാവിൻ സ്തുതിതം നിസ്തുലമഹിമാവാ. ഭൂസ്വർഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു സദാ പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. മാനവ വൃന്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിപ്പു സാമോദം. പരിശുദ്ധൻ നീ എന്നെന്നും പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാവിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. നിൻ ഹിതമിവിടെ ഭവിക്കണമേ. സ്വർഗമെന്നതുപോലുലകിൽ നിൻ ചിത്തം നിറവേറണമേ. ആവശ്യകമാ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്കിന്നരുളീണമേ. ഞങ്ങൾ കടങ്ങൾ പൊറുത്തതുപോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടം സകലം പാപത്തിൻ കടബാധ്യതയും അന്ന് കനിഞ്ഞു പൊറുക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷയിലൊരു നാളും ഉൾപ്പെടുവാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നെന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. നാളേക്കും രാജ്യം ശക്തി മഹത്വങ്ങൾ താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ആമേനാമേ എന്നേക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ.
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ളപ്പം നീയാകുന്നു. നിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ആദ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനണഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ യോഗ്യതാപൂർവ്വ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ബലഹീനരായി ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ മമ രാജാവേ, പാടും നിൻ പുകഴെന്നും ഞാൻ. സകലേശാനിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തിയിടും ഞാൻ അനവരതം. കർത്താവേ നിൻ സ്തുതി പാടും, അനുദിനം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തും ഞാൻ. നാഥൻ മഹിമ നിറഞ്ഞവനും പാരം സ്തുതിനുമെന്നും. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങേ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. ഈശോനാഥ വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. നിത്യമഹോന്നതമാം ഉദ്ധാനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവരുടെ ആത്മാവിൽ ഉത്തമരക്ഷയേകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. എൻ്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായ നീക്കും ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാവനാം
പരിപാവന ബലവാനേ പരിപാവന അമർത്യനേ കാരുണ്യം ചൊരിയണമേ. പൗലോസ് ശ്ലീഹ കോരിന്തോസ്കാർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 23 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. മിശിഹ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതുമായ കാര്യം ഇതാണ്. കർത്താവായ യേശു ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട രാത്രി അപ്പമെടുത്തു കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് മുറിച്ചുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരമാണ്. എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങളിത് ചെയ്യുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴത്തിന് ശേഷം പാനപാത്രമെടുത്ത് അരുളി ചെയ്തു, ഇതെൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ്. നിങ്ങളിത് പാനം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മരണം അവൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം വരെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം ആരെങ്കിലും അയോഗ്യതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഓരോരുത്തരും ആത്മശോധന ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരത്തെ വിവേചിച്ചറിയാതെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്നെ ശിക്ഷാവിധിയാകുന്നു. ഭക്ഷിക്കുന്നതും പാനം ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ 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 പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നല്ലൊരാശയമേ മനതാരിൽ വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിടുന്നു. രാജാവിൻ തിരുമുൻപിൽ കീർത്തൻ മധുവായി ഞാനതൊഴുകിടട്ടെ. ഏറ്റവും മനോഗ്രഹപൂരിത കവിത തൂലിക പോലെ നാവിപ്പോ. താതനും അതുപോൽ സുധനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരട്ടെ. ആദി മുതൽക്കേ ഇന്നും നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ 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 പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപുരം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയുടെ ആത്മാവോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. അധ്യായം 6 വാക്യങ്ങൾ 47 മുതൽ 56 വരെ. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ വച്ച് മന്ന ഭക്ഷിച്ചു, എങ്കിലും അവർ മരിച്ചു. ഇതാകട്ടെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ അപ്പമാണ്. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കുകയില്ല. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ളപ്പം ഞാനാണ്. ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എൻ്റെ ശരീരമാണ്.
ഇതേപ്പറ്റി യഹൂദർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി. തൻ്റെ ശരീരം നമുക്ക് ഭക്ഷണമായി തരാൻ ഇവൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും. എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണമാണ്, എൻ്റെ രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയവുമാണ്. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നവനായ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു, ഞാൻ പിതാവ് മൂലം ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതി. സാറ കമസ്തായി, സുഖാണോ? സാറയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ. ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇന്ന് സാറയുടെ ദിവസമാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്നത് സാറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടാണ്. സാറ ഇന്ന് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? എന്തിനാണ്? അതികുർബാന. ഈശോയെ സാറ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കുറേ നാളുകളായില്ലേ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഓർമ്മ വെച്ച് നാൾ മുതൽ ഇന്ന് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് സാറ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്ത ആ ദിവസം ഇന്ന് വന്നെത്തി എന്ന് പറയാം. ഞാനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ പള്ളിയിൽ സാറയുടെ ആദ്യ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് വന്നത്. കാരണം എന്നെ പറ്റിച്ച് സാറയുടെ പപ്പായും മമ്മിയും പറഞ്ഞ് 10:30 മണിക്കാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പള്ളി കോതമംഗലത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉടനെ അവിടുത്തെ കുർബാനയും കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു കാപ്പിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചിട്ട് ഓടി വരികയാണ്. കാരണം സെറ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം സെറയും ഞാനും ഇറ്റലിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള പരിചയമാണ് സെറയുടെ കുടുംബവുമായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായില്ലേ. സെറ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് പോയി അയർലൻഡിലേക്ക് പോയി, ഞാൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് സെറയോട് എനിക്ക് അധികമൊന്നും പറയുവാനായിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ സെറയോട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് ഉള്ളത്. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെറ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്നത്? വളരെയധികം ഒരുക്കത്തോടു കൂടിയല്ലേ. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് സെറ ഒരുങ്ങുകയല്ലായിരുന്നോ? നമ്മുടെ ഇറ്റലിയിലെ സവോണയിൽ മതബോധന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയോ? സെറയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങാത്ത കണ്ണുകളുമായിട്ടാണ് സെറ ദേവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു സെറയ്ക്ക്. ഇന്നത്തെ സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നും ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട. ഇന്ന് ഈശോ സെറയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്തിയുടെ രൂപത്തിൽ സെറയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ സെറയോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് സെറ കാണിച്ച ഈ ഒരുക്കം സെറയുടെ ജീവിതം ഉടനീളം അങ്ങോട്ട് ഇനി സെറ യാത്ര തുടങ്ങിയാണ്. ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉടനീളം മുഴുവൻ സെറയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും എത്ര നാൾ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ സെറയ്ക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം നൽകുമോ അത്രയും നാളും ഈ ഒരുക്കത്തോടു കൂടി വേണം സെറ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈശോയെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ദിനമാണ്
ഈ ഒരു ദിനം സെറയുടെ ആദ്യ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളും സെറയെപ്പോലെ ആദ്യ കുർബാന ആ ദിവസത്തിൽ വളരെയധികം ഒരുക്കത്തോടും ഭക്തിയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടിയാണ് ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അന്ന് സ്വീകരിച്ച ആ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച ആ ഭക്തിയും ഒരുക്കവും വിശുദ്ധിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദിനം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം. ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെയൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാനകളിലെ പങ്കാളിത്തം കാണുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ് പോലെ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം ഒരുക്കത്തോടു കൂടിയാണ്, ബാഹ്യമായ, ഇന്ന് തന്നെ കാണാം എല്ലാവരും നല്ല സുന്ദരികളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ ബാഹ്യമായിട്ട് വളരെയധികം ഒരുങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരുങ്ങണം, നല്ല സുന്ദരനും സുന്ദരിയുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് വരേണ്ടത്, അത് ഉറപ്പായിട്ടും. എന്നാൽ ഈ ബാഹ്യമായ ഒരുക്കത്തിനേക്കാൾ 100 ഇരട്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ആന്തരികമായിട്ടാണ്, അല്ലേ? ആന്തരികമായിട്ട് ഒരുങ്ങണം. ഇന്ന് ആ ഒരുക്കം നമുക്കുണ്ടോ? ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുർബാന സ്വീകരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പേരിന് ഒരു ഒരുക്കവും കൂടാതെ, ഒരു വിശുദ്ധിയും കൂടാതെ, ഒരു ഭക്തിയും കൂടാതെ പോയി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? ആ വിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലം നൽകുമോ? ഇല്ല. അത് കാരണം നമ്മളൊരു ഒരുക്കം, കുമ്പസാരമൊക്കെ വളരെയധികം ഇങ്ങനെ ഇന്ന് പലരുടെയും കുമ്പസാരം നിന്നു പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി, മാസങ്ങളല്ല വർഷങ്ങളായി. അപ്പോൾ ഒരു പാപബോധവും ഒരു മാനസാന്തരവും കുറ്റബോധവും ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ കൂസലായിട്ടാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായ ഒരുക്കത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ആന്തരികമായ ഒരുക്കവും നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് കാണിക്കണം. സെറയുടെ പിതാവായ മാത്യുവിനെ കുറിച്ചാണ്. മാത്യുവും ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇറ്റലിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ദീപികാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ, ഇങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ മാത്യുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്നെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബമാണ് മാത്യുവിൻ്റെയും ജിഷയുടെയും കുടുംബം. നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദേവാലയവുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധിയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഈശോ ഇടയാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാനപാത്രം ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട് കുടിക്കുവാനായിട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വിശുദ്ധ യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാളാണ് ആഘോഷിച്ചത്. അപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും മാതാവ് സലോമി ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ 2 പുത്രന്മാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങയുടെ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്തും എൻ്റെ ഈ 2 പുത്രന്മാരെ ഇരുത്തണമേ. അപ്പോൾ ഈശോ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാണോ? അപ്പോൾ അവർ പറയും, ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഈശോ കുടിച്ച പാനപാത്രം ഈശോയുടെ കുരിശുമരണമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരും ഈശോയെപ്പോലെയാണ് മരിച്ചത്. ഒരാൾ ഒഴികെ, യോഹന്നാൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ അപ്പോസ്തലന്മാരും രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചാണ് മരിച്ചത്. അത് ഏറ്റവും ആദ്യം
രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച് മരിച്ചത് യാക്കോബ് ശ്ലീഹയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാനപാത്രം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കും ഈശോ ഈ പാനപാത്രം നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും ഓരോ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് രോഗമായിരിക്കും, പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും, പല കാരണങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക്, നിത്യജീവനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരുന്ന പാനപാത്രം കുടിച്ച് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധിയോട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. സക്കൈവസിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈശോ കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് സക്കൈവസിൻ്റെ ഭവനം രക്ഷ പ്രാപിച്ചത്. അതുപോലെ സേറയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഈശോ കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സേറയ്ക്ക് ഈശോ രക്ഷയുമായിട്ടാണ്, വലിയൊരു രക്ഷയുമായിട്ടാണ് സേറയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സേറായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ്. ഈശോ ഇന്ന് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരുക്കവും ഭക്തിയും ബഹുമാനവും, ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും ആ ഭക്തിയും ഒരുക്കവും ഉണ്ടാകാനും ഈശോയുടെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ദ്വീപിലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. ജീവൻ്റെ അപ്പമായ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന മിശിഹായെ, നിന്റെ പക്കൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ആത്മീകവും ഭൗതികവുമായ ദാനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നീ എന്നും തുണയായിരിക്കണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നിത്യം പരിശുദ്ധൻ. പാതനുമതുപോലാത്മജനും ദിവ്യറൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയെന്നും ദൈവാംബികയെയും മറിയൗസേപ്പിനെയും സാദരമോക്തിയിലാ പാവനമീ ബലി. സദാ
സർവരുമൊന്നായി പാടിയിടട്ടെ ആമേനാമേൻ. അർദ്ധമായേയും നിണസാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെ ബലിയിലോർത്തിടാം. നമ്മുടെ കൂടെ നിലവാനാ കർത്താവെന്നും നീക്കും. രാജാവാ ദൈവം നമ്മോടൊത്തെന്നും. യാക്കോബിൻ ദൈവം നമ്മുടെ തുണയെന്നും. ചെറിയവരെല്ലാം വലിയവരൊപ്പം കാത്തുവസിക്കുന്നു. മൃഗരെല്ലാരും നിൻ മഹിതോത്ഥാനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു. ഉദ്ധിതരായിടുവാൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹൃദയഗതങ്ങൾ ചൊരിയുവിനേക്കും. നോവും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവുമാ ത്രിത്വത്തെ മോദാം നിത്യം വാഴ്ത്തിടാം. കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ. എൻ്റെ സഹോദരരെ, കുർബാന എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സകലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ അങ്ങേ ശക്തനാകട്ടെ. ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലി അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുകയും കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. എത്ര നാളായി കൊതിച്ചിടുന്നു നാഥാ, എന്നെ നീയാക്കി മാറ്റിടേണമേ. കനലോടു ചേരുമ്പോൾ കനലായി മാറുമ്പോൾ തവ തിരുഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമായി തീരാൻ ചേരുമ്പോൾ കനലായി മാറുമ്പോൾ തവ തിരുഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമായി തീരാൻ നാളിത്രയായി ഞാൻ ആശിപ്പൂ ഈശോയെ, എന്നെ നിൻ സ്നേഹമായി മാറ്റണേ. നാളെത്രയായി ഞാൻ ആശിപ്പൂ ഈശോയെ, എന്നെ നിൻ സ്നേഹമായി മാറ്റണേ. എന്റെ ഈശോയെ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ, നിന്നെ
കടലോട് ചേരുമ്പോൾ കടലായി മാറുമ്പോൾ ഞാനാം നീർക്കണം നീയായി തീർന്നിടാം. നാളിത്രയായി ഞാൻ ആശിപ്പൂ ഈശോയേ, നീയാം കടലിൽ ഞാനറിഞ്ഞു നീയാകാം. എന്നിൽ അലിഞ്ഞു നീ ഞാനായി തീരുമ്പോൾ നിന്നിൽ അലിഞ്ഞു ഞാൻ നീയായി തീർന്നിടാം. എത്ര നാളായി കൊതിച്ചിടുന്നു നാഥാ, എന്നെ നീ മാറ്റിയിടണമേ. എന്റെ ഈശോയേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ, നിന്നെ കാത്തിരിക്കാം ഞാൻ എന്റെ അന്ത്യനാളെ. എന്റെ ഈശോയേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ, നിന്നെ കാത്തിരിക്കാം ഞാൻ എന്റെ അന്ത്യനാളെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, സുദീർഘവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങൾ കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. ഈ ദാനത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങയുടെ മകനെ ത്രിത്വത്തിനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ മിശിഹായെ, സുദീർഘവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കുർബാന വഴി നീ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും പൊറുക്കുകയും അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധ്യമായ ദാനം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായ നീക്കും. ദിവ്യാത്മാവിൻ ദാനങ്ങൾ സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ വീടോടു നമ്മിൽ വർഷിച്ചു. സ്വർലോകത്തിൽ മഹിമയ്ക്കായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ. അക്ഷയ സൗഭാഗ്യമാം നേടാൻ ദൈവം നമ്മെ നയിച്ചല്ലോ. ശരീരം ഭക്ഷിക്കും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യും മാനവനിൽ നിവസിക്കും അവനെ ഞാനും നിശ്ചയമാ വിധിയാതവനെ ഞാൻ അന്തിമ ദിവസമുയർപ്പിക്കും നിത്യായുസ്സവനേകും ഞാൻ ഏവം നാഥനരുൾ ചെയ്തു. പങ്കാളികളാ അഖിലർക്കും ദൈവം
കനിവാർന്നരുളട്ടെ. ദിവ്യാനുഗ്രഹം എന്നെന്നും നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളിൽ ആവശ്യകമാം ദാനങ്ങൾ നൽകിയ അനുഗ്രഹമരുളട്ടെ. ദൈവം കരുണയോടെ ജീവൻ നൽകും ദൈവികമായ ശുദ്ധിയെഴുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടവരാം അഖിലരീരം ദൈവം പരനിര ചുരിയട്ടെ. കുരിശടയാളം വഴിയായി നാം സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ. മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. രക്ഷാകര കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുവാൻ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവമേ, ഈ കൊന്തയും ഉത്തരവും ആശീർവദിക്കണമേ. മിശിഹായുടെ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും മഹനീയമായ ഉത്ഥാനത്തെയും പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നവീകരിക്കുവാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമചിത്തരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ഈശോയേ 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 മേലേ മാനത്തെ ഈശോയേ ഒന്നു വരാമോ ഈശോയേ കാണാ കണ്ണിൽ കൗതുകം പാകുന്ന സ്വർഗത്തിൻ ലാവണ്യമേ സ്നേഹോദാരമൻ ജീവ
ആദ്യമായി ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച സെറാ മാത്യു ഇന്ന് ഒരിക്കലും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്ത ഒരു പൊൻസുദിനമാണ് അവളുടേത്. ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു, നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ നിത്യം ജീവിക്കും, ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും ജീവിക്കും. ഇവിടെ ഇതാ ആദ്യത്തെ സക്രാരിയായ വിശുദ്ധ മറിയത്തെ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ സക്രാരിയായി പ്രഥമ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഈ മകളെ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അനുമോദിക്കാം. ഏറ്റവും പവിത്രമായ കൂദാശ നടക്കുന്ന ദിവ്യമായ ദിനത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പങ്കുചേരുവാൻ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിനായി അഭിമാനത്തോടെ ഈ മകളെ സമ്മാനമായി തന്ന മാതാപിതാക്കളെയും സേറയുടെ അനുജത്തി നോറ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേണ്ടി നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെയും സേറ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 വർഷം മുമ്പ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോയപ്പോൾ മുതൽ അവളെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേറെ രാജ്യത്തുള്ള പിള്ളേരെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും ഏകദേശം 32 പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏകദേശം ഒരു 20-25 പ്രാർത്ഥനകൾ തന്നെ മുഴുവൻ തന്നെ മലയാളത്തിൽ അവൾ പഠിച്ചു. അവൾ അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തു. അവൾ ആ കാര്യം ഇന്ന് സാധിച്ചു. ഞങ്ങളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. Digga-dana-dee-dana
കണ്ണിനുള്ളിൽ നീ കൺമണി, കാതിനുള്ളിൽ നീ തേൻമൊഴി, കിന്നാര പൂങ്കുഴൽ പാട്ടു നീ, എന്നാളുമെൻ കളിത്തോഴി നീ. മുത്തേ നിന്നെ മുത്തി നിൽക്കും കാറ്റിനും അനുരാഗമോ. കണ്ണിനുള്ളിൽ നീ കൺമണി, കാതിനുള്ളിൽ നീ തേൻമൊഴി, കിന്നാര പൂങ്കുഴൽ പാട്ടു നീ, എന്നാളുമെൻ കളിത്തോഴി നീ. മുത്തേ നിന്നെ മുത്തി നിൽക്കും കാറ്റിനും അനുരാഗമോ. ഇളവേനൽക്കൂട്ടിൽ തളിരുണ്ണും മൈനെ നിന്നോടല്ലേ ഇഷ്ടം. കനിവീഴും തോപ്പിൽ മേയും നിലാവേ നിന്നോടല്ലേ ഇഷ്ടം. മന്ദാരപ്പൂ നിഴലൊളി വീശും മാമ്പഴപ്പൊൻ കവിൾ പെണ്ണഴകെ, മാനത്ത് കാർമുകിൽ മഴമേട്ട് മറിവില്ലുരുകിയ നീർമണി നീ. ഓർത്തിരിക്കാൻ ഓമനിക്കാൻ കൂട്ടുകാരി പോരുമോ. കണ്ണിനുള്ളിൽ നീ കൺമണി, കാതിനുള്ളിൽ നീ തേൻമൊഴി. ഒളിമിന്നും രാവിൽ തൂവൽക്കിനാവായി പൊഴിയാനല്ലേ ഇഷ്ടം. ചെറുപറവക്കൂട്ടം വിളകൊയ്യും നേരം അലയാനല്ലേ ഇഷ്ടം. നല്ലോമൽ പൂക്കളിൽ ചെമ്പകമോ, നാടോടി കഥയിലെ പാൽക്കുഴമ്പോ, പൊന്നരച്ചമ്പിളി മിഴി നീട്ടൂ മൂവന്തിക്കടവിലെ മുന്തിരിയോ. കാത്തിരിക്കാൻ സമ്മതമോ കൂട്ടുകാരി ചൊല്ലുമോ. കണ്ണിനുള്ളിൽ നീ കൺമണി, കാതിനുള്ളിൽ നീ തേൻമൊഴി, കിന്നാര പൂങ്കുഴൽ പാട്ടു നീ, എന്നാളുമെൻ കളിത്തോഴി നീ. മുത്തേ നിന്നെ മുത്തി നിൽക്കും കാറ്റിനും അനുരാഗമോ.
ഉലകിൻ നദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ തിരിയാൻ നീ വരൂ ഉയിരിൻ നാഥനേ ഉലകിൻ നദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ തിരിയാൻ നീ വരൂ ആലംബമെന്നും അഴകാഴങ്ങൾ നീന്താൻ നീ എന്ന നാമം പൊരുളേ എന്റെ ഉൾപ്പാതയിൽ ഉൾപ്പൂതിക്കും വീഴുന്നു എന്റെ കണ്ണീർക്കണം ഉയിരിൻ നാഥനേ ഉലകിൻ നദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ തിരിയാൻ നീ വരൂ ചേരേണ്ടവർ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിനം കഴിയേ കാറ്റിൻ്റെ കാലോച്ച കേൾക്കുമ്പോഴും ദൈവം പോലും തോന്നുന്നിതാ എന്റെ നെഞ്ചിടുമ്പോഴും എന്റെ താളമായി ആലംബമെന്നും അഴലാഴങ്ങൾ നീന്താ നീ എന്ന നാമം പൊരുളേ എന്റെ ഉൾപ്പാതയിൽ ഉൾപ്പൂതിക്കും വീഴുന്നു എന്റെ കണ്ണീർക്കണം ഉയിരിൻ നാഥനേ ഉലകിൻ നദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ തിരിയാൻ നീ വരൂ ഉയിരിൻ നാഥനേ कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा मुझे से लिपटी पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग को उड़ी क्यों हो रहा है आँखों से मीठा तूने खिलाया वो तेरी गुलाबी हो गई चले चले पिचकारी जो तुमने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई अजीब पहन के जो तुमने मारा ठुमका तो मैं पड़ोसन की भाभी हो गई पिचकारी जो तुमने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई अजीब पहन के जो तुमने मारा ठुमका तो मैं पड़ोसन की किनारे तो खाली पड़े नानी नानी बगली ने नाना एवा सपना नी रेत वाली डगली ने तोफानो तरात मारे हाले सावा
sai tôi để niệm mà ta nạm này hả về một cái một cái là gì một hai một cái là gì một cái một cái là gì một hai một cái là gì có tí lộc 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતી લો અતિ જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાથનો પ્રવાસી ગોતી લો એવો માણસી પ્રવાસી બને ઓકે ભૈયા માણસી પ્રવાસી બને હય હય ભૈયા માણસી પ્રવાસી બને લઈ જા નૈયા એવો માણસી પ્રવાસી બને ઓકે ભૈયા માણસી પ્રવાસી બને હય હય ભૈયા માણસી પ્રવાસી બને લઈ જા ചേരും ആത്മാവിനാനന്ദമീ വേളയാ എന്നുള്ളിൽ വാഴുന്ന ജീവന്റെ നാഥനെ അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ വന്നിടണേ ആനന്ദമായി നീ വരും ബാബാ എന്നീശോയെ എന്നിലൊന്നാകണേ മമ ജീവന്റെ ആത്മാവിൽ ബാബാ എൻ സ്നേഹമേ നിത്യമായി ചേരണേ തവ സ്നേഹത്തിൻ രൂപത്തിൽ നീ ബാബാ എന്നീശോയെ എന്നിലൊന്നാകണേ മമ ജീവന്റെ ആത്മാവിൽ നീ ബാബാ എൻ സ്നേഹമേ കൃത്യനുൾ ചേരണേ തവ സ്നേഹത്തിൻ രൂപത്തിൽ നീ എൻ ജീവന്റെ ആധാരമാ താരിതൊന്നാകുവാ ആനന്ദമായി തീരുവാ
ബലിയായി തീരുവാൻ ഈശോയും ഞാനും ഒന്നായി ചേരും ആത്മാവിനാണെന്നും ഈ വേളയാ ജീവന്റെ ആത്മാവിൽ നീ വാവായിൻ സ്നേഹത്തിൽ വൃത്തിയിൽ താവ സ്നേഹത്തിൻ രൂപത്തിൽ നീ बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो होश नमी तानम हम हैं दिल है और जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है
ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേറ ഞങ്ങളോട് ആദ്യം വേണ്ട ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അങ്കിള് ആൻറ്റി എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ? ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് 10-ന്റെ 1000 നോട്ട് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. നിഴലായി ഞാൻ അരികെ നീ കാണാതെന്നു
പനി നീ നെഞ്ചകത്തെ തേൻതണലിൽ വെണ്ണിലാവ് പെയ്തലിഞ്ഞ് പുണ്യമാണോ നീ കണ്ണൊഴിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കും കാവലാണ് നീ മഞ്ഞു തൂവൽ പോലെ എന്നിറുകിൽ കൈതലോടും നേരം പിഞ്ചു പൈതലാവും എൻ മനസ്സറിയാതെ ഉയിരിനു പാലൂട്ടി കാത്തു നീ അന്നേ പകരമി ഞാനെന്തോ നൽകാനെന്നമ്മേ കരളുരുകുമ്പോളാ ചിരിനീട്ടാമോ മിഴിനീരെല്ലാം മായുന്നു നിന്നിൽ പെരുമഴയെന്നാലും വെയിലെന്നാലും കുടയാകുന്നോരലിവെന്നും നീയേ വെണ്ണിലാവ് പെയ്തലിഞ്ഞ പുണ്യമാണോ നീ കണ്ണൊഴിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കും കാവലാണ് നീ അക്ഷരം പകർന്ന കാലം നീ കൊളുത്തി വെച്ചതാം സൂര്യദീപം ഉള്ളിനുള്ളിൽ പൊൻപ്രകാശമായതും പൂക്കുറുമ്പു കാട്ടിടുമ്പോൾ നീ എടുത്ത ചൂരനും എന്നും എന്നും കൂട്ടുപോരും തേൻ തുളുമ്പും ഓർമ്മയായി അമ്മയുള്ള കാലത്തോളം കുഞ്ഞു തുമ്പിയാണു ഞാൻ ലോകമാകെ പാറിയാലും മാറിൽ വന്നു ചാഞ്ഞിടാം നോമ്പു നോറ്റ് കാത്തുവയ്ക്കാം നിന്നെ നെഞ്ചിലെന്നുമേ വെണ്ണിലാവ് പെയ്തലിഞ്ഞ് പുണ്യമാണോ നീ കണ്ണൊഴിഞ്ഞു കാത്തിരിക്കും കാവലാണു നീ മഞ്ഞു തൂവൽ പോലെ എന്നറുകിൽ കൈതലോടും നേരം പിഞ്ചു പൈതലാവും എൻ മനസ്സറിയാതെ ഉയിരിനു പാലോട്